हालेलुया। आओ प्रार्थना करते हैं बच्चों के। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान खुदा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब दे खुदा, भाई विलियम, मैरिन ब्रैनम दे खुदा, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਲਾਰਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ परमेश्वर दे नाल वैर है तो सच है खुदावंदा। जे कोई संसार दे नाल मित्रचारा रखता है प्रभु यीशु मसीह तो मेरे महान पिता ओदा हिस्सा प्रभु यीशु मसीह तेरे विच नहीं है खुदावंदा। ते खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तू सामर्थी खुदा है प्रभु जी। तू बीमारियां नू खत्म करने वाला खुदा है प्रभु जी। तू परेशानियां नू खत्म करने वाला खुदा है। जो कोई समर्पित हिरदे ना प्रभु जी तेरे चरणों में आंदा है, तेरी हैकल दे विच आंदा है प्रभु यीशु मसीह, तो तू दी सारियां मानगियां बीमारियां नू खत्म करदा है प्रभु जी। लेकिन तेरी शर्तां भी हन खुदावंदा, तेरे कानून ਅਤੇ तेरे नियम भी ਹਨ खुदावंदा। कि तेरे नियम ते कानूनां विच जिहड़ा मनुख नहीं चलदा प्रभु जी तू उसनूं कदे पसंद नहीं करदा मेरे लॉर्ड। ते सच है खुदावंद जदों अमीर मनुख तेरे कोल आया प्रभु यीशु मसीह ते मेरे महान पिता तू उसनूं क्या अपना सब कुछ त्याग दे। लेकिन मेरे महान पिता उसदे कोल बहुत धन दौलत सी खुदावंदा, वो तेरे वचन नूं छड्ड के चला गया खुदावंदा। अज भी इसे तरह है प्रभु यीशु मसीह, लोग तेरे वचनां नूं छड्ड के जा रहे हैं खुदावंदा। लेकिन मैं तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करदा हां प्रभु जी। एक छोटा झुंड है जिहदा नाम लाड़ी है ते खुदावंद तेरी लाड़ी कदे तेरे वचनां नूं छड्ड के नहीं जांदी प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता अज दे वचन नूं खोल खुदावंदा। मेरे महान पिता बोलण वाला कोई मांस अते लहू ना होवे प्रभु जी, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे प्रभु यीशु मसीह। एक एक जन नूं ब्लेस करना है खुदावंदा, एक एक दी बोल नूं खोलना है प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर जलाल महिमा यीशु मसीह दे जिंदा जलाली सामर्थी नाम नूं दिंदे हां, आमीन हालेलुया। आओ बैठांगे सारे। खुदा के पवित्र नाम की तारीफ हो। आओ असी सब तो पहला बीमारां दे लई प्रार्थना करनी है। अज वचन को शुरू करन तो पहला आओ असी बीमारां दे लई प्रार्थना करते सी। भाई मेवा सिंह दे लई प्रार्थना करांगे, भाई मिंटू लई प्रार्थना करांगे, भाई विक्की दे लई प्रार्थना करांगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु यीशु मसीह तेरे के बेनती तेरे के प्रार्थना करदा प्रभु यीशु मसीह। जो प्रार्थना दे विषय हैं खुदावंदा उन्हां नूं सुण ते कबूल कर। भाई मेवा सिंह नूं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम दे विच मैं फ्री घोषित करदा। भाई मिंटू नूं तेरे नाम च फ्री घोषित करदा प्रभु यीशु मसीह। भाई विक्की नूं तेरे नाम च फ्री घोषित करदा प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता भैन सुखप्रीत दी भूआ नूं तेरे नाम दे विच फ्री घोषित करदा प्रभु जी। मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह कोई शैतान दी शक्तियां काम नहीं करनगियां मेरे महान पिता, क्योंकि खुदावन तेरे नाम दे विच इन्नी सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह कि वो सारी वैरी दी शक्तियां नूं सारी बीमारियां नूं प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम प्रभु यीशु मसीह खत्म कर दिंदा है खुदावंदा। कि तेरे नाम दे विच आग है खुदावंदा। मैं सबना नूं प्रभु यीशु मसीह स्थान विच बैठे होए सब भैन भाइयां नूं सब बच्चियां नूं खुदावंदा तेरे नाम दे विच फ्री घोषित करदा प्रभु जी। दया कर कृपा कर तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम च मांगते आमीन हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ असीं वचन चों पढ़दे हां। मरकुस 9:14 मरकुस 9:14 पढ़ांगे। भाई ब्रैनम ने कहा यार जिन्नियां बीमारियां आ सब की आ शैतान वालों। नबी कहंदा जिन्नियां बीमारियां सब शैतान वालों आ, कोई भी बीमारी नहीं है। अज की हुंदा जो लोग बीमार हुंदे आ ते की करदे डॉक्टरां दे कोल जांदे, स्कैनिंग करांदे, टेस्ट करांदे। लेकिन की हुंदा कई बार कुछ बीमारियां स्कैनां दे विच टेस्टां दे विच नहीं आंदियां। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना मेरे जीजो मेरे भैन भाईओ, जो कोई यीशु नाम की स्कैन करांदा आ, जो प्रभु यीशु मसीह के हैकल दे विच आके खुदा दा वचन जो किसी मनुख की स्कैन करता आ तो की हुंदा सब बीमारियां उजागर होके नाश हो जांदियां हन। क्योंकि नबी कहंदा कोई भी बीमारी नहीं है, सब कुछ दुष्ट आत्मे ने। ते इस करके मसीह लोगों के उपर जो कोई दुख बीमारी आती उन्होंने मानते नहीं आ, क्योंकि असी दुष्ट आत्मियां नूं नहीं मानते ना असी उन्होंने कुछ समझते हैं। तो बीमारियां भी की आ दुष्ट आत्मे ने। जे तुहाडे शरीरां ते अटैक हुंदा आ ये चीज़ां दे तुसी उस नूं एक्सैप्ट नहीं करना भी मैनूं कोई बीमारी आ। कदे भी ये चीज़ों को एक्सैप्ट ना करो, क्योंकि ये सब गंदे कीटाणु आ। जो यीशु मसीह के नाम दे विच डांटिया जाता सब बीमारियां नाश हो जांदियां। शुगर BP HIV कैंसर सब नबी ने क्या गंदे कीटाणु आ। ते इन्हां कीटाणुआं दे विच आत्मा हुंदी आ ते इन्हां आत्मावां नूं
कौन हरा सकता आ, क्योंकि ये सब नबी कहता दुष्ट आत्मे आ, जिन्नियां बीमारियां टाइफाइड मलेरिया डेंगू सब की दुष्ट आत्मे ने, ते ये दुष्ट आत्मिया के उपर किने विजय पाई आ? पवित्र आत्मा ने। ते जो कोई पवित्र आत्मा के सेक दे हेठ उहदे मसे दे हेठ आंदा ते ये बीमारियां नाश हो जांदियां। इस करके कदे भी नबी कहता अपनी बीमारी वाल नहीं देखना, खुदा दे वचन वाल देखना है। यीशु मसीह का नाम वड्डा आ, बीमारी वड्डी नहीं है। जे तुसी अज विश्वास करोगे जिन्ने लोग बीमार ने सब दे सब शिफा पाएंगे, चाहे डॉक्टर ने जवाब दे दिता है, चाहे जो मर्जी हो चुका है, चाहे स्कैनों में बीमारियां नहीं फड़िया गईयां, ता भी प्रभु यीशु मसीह अज सारियां बीमारियां सारे कर्जियां नूं माफ करेगा, क्योंकि अज यीशु मसीह दा मसा ओदा वचन ओदी दुल्हन दा वचन अज स्थान दे विच आ। क्योंकि वचन किनू दिता गया? वचन सिर्फ ते सिर्फ दुल्हन नू दिता गया है। भाई ब्रैनम कहते जो एक बार मीटिंग तो हो के घरे अपने आए, वो बहुत थके हुए सी, तो उन्होंने बेटियां उन्होंने इंतजार कर रही सीगियां। ते की होया, भाई ब्रैनम बहुत थके हुए सी, वो आके सो गए। जो आके सो गए तो की होया, जो सवेरे तड़कसार की होया, उन्होंने बड़ी बेटी उठी तो उन्हें देखा भी मेरे पाओ अपने पापा का इंतजार कर रही सी दोनों बेटियां। जो उन्हें देखा भी मेरे पापा सुते पे आ, तो उन्हें जाके अपने पापा के उपर जफ्फी पा ली, उन्होंने छाल मारी वो उपर, तो उन्होंने फड़ लिया, तो जोर जोर की कहन लगी पूरा पापा मेरा आ, पूरा पापा मेरा आ, भी मैं अपने पापा से कब्जा कर लिया। तो की होया, छोटी बेटी भी उठी तो वो रोन लग गई। वो कहती भी इन्हें पापा नूं जफ्फी पाई आ, लेकिन हुण मैं पापा नूं किद्दां पकड़ा। लेकिन भाई ब्रैनम ने की किया, वड्डी बेटी नूं इदां साइड ते करके ते छोटी नूं भी जफ्फी पाई। तो की होया, छोटी बेटी ने भी कहा, कहती तू पापा नूं जफ्फी पाई सी, पापा ने मैनू जफ्फी पाई। अज नबी ने कहा मिशना जथेबंदियां भी इस तरह कहंदियां भी असी खुदा नूं पहलों पा लिया आ, लेकिन वो कहंदे इस तरह नहीं आ। लेकिन जिन्हों खुदा ने आप हथ पाया आ, उन्हें खुदा नूं पहलों पाया आ। क्योंकि जो भाई ब्रैनम ने अपनी छोटी बेटी नूं जफ्फी पाई, तो उन्हें कहा, उहदी बेटी ने कहा भी पापा ने खुद आके मैनू जफ्फी पाई आ। इस करके नबी कहता है जे अज लोग मिशना जथेबंदियां दावा करदियां भी यीशु मसीह सिर्फ साडा ही मुक्ति दाता, सानू ही छुटकारा दे सकदा, इस तरह नहीं आ। प्रभु यीशु मसीह सारियां वास्ते आया है। कोई दावा नहीं कर सकता भी यीशु मसीह मैं पहला पाया जो तक खुद यीशु मसीह किसी के जीवन के काम ना करे। इस करके भाई ब्रैनम ने एक एग्जाम्पल दिता सी अपनी बेटियां का, क्योंकि वड्डी बेटी की कर रही सी, दावा कर रही सी कि पापा पूरा मेरा, लेकिन भाई ब्रैनम ने कहा नहीं, क्योंकि कदे भी जिहड़ा प्यो हुंदा वो पक्षपात नहीं करता, ना वड्डियां ना छोटियां दे नाल, वो सब नूं की करदा बराबर रखदा आ। इस करके भाई ब्रैनम ने दोनों बेटियां नूं जफ्फी पाई। अज लोग चर्चा दे विच जांदे आ, कोई कहता मैनू शिफा चाहिए, कोई कहता पैसा चाहिए, कोई कहता मैनू दौलत चाहिए, सब कुछ लोग मंगते, प्रभु पक्षपात नहीं करता। लेकिन तन ओ मनुखा जिहड़ा कहता प्रभु जी मैनू जीवन चाहिए, मैनू तेरा सच्चा संदेश चाहिए। हुण प्रभु पक्षपात नहीं करता। जे कोई पैसा मंगता, बरकत मंगता, लोग अपनी डिमांडा रखते, प्रभु पूरा करता है। लेकिन धन मनुख कौन है जिहड़ा कहता प्रभु जी मेरा जीवन तेनू समर्पित है, मैनू अनंत जीवन चाहिए। जे तुहाडे कोल अनंत जीवन नहीं आ, तुहाडी बरकतां तुहाडीआं चंगियाईआं दा कोई लाभ नहीं। इस तो वधिया तुसीं बीमारी दे विच हो के खुदा दे विच चले जाओ, परेशानी दे विच हो के खुदा दे विच चल जाओ, तुहानूं अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन जे तुसीं धरती ते चीज़ां भाल के फिर तुसीं कहंदे मैनूं पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, फिर तुसीं खुदा दे राह च दाखल नहीं हो सकदे। ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡਾ जीवन समर्पित नहीं, जे तुसीं कहोगे प्रभु जी मेरा जीवन तेनू समर्पित आ, इहदा अयूब ने कहा सी मेरा जीवन तेनू समर्पित आ, बीमारियां आईयां परेशानियां आई, तो की होया, खुदावंद उहदी बीमारियां परेशानियां दे अगे खड़ा हो गया आके। उन्हें कदे बुरा भला नहीं किया भी प्रभु मैं तेरा बंदा तू इदां क्यों कीता है। क्योंकि मनुखी रूप दे विच बीमारियां परेशानियां आंदियां, इहदा मतलब ये नहीं आ भी प्रभु साडे तो वख हो गया है। ਇਹਦਾ कोई मतलब नहीं है भी ਤੁਹਾਡੇ कोल चंगियाई आ। भाई ब्रैनम ने कहा ਤੁਹਾਡੇ कोल चंगियाई आ, ਤੁਹਾਡੇ कोल पैसा, ਤੁਹਾਡੇ कोल बरकतां, ये सबूत नहीं आ भी तुसीं एक विश्वासी हो। ਜਦੋਂ तक वचन ਤੁਹਾਨੂੰ प्रमाणित ना करे, जे वचन ਤੁਹਾਨੂੰ प्रमाणित नहीं करता, तुसीं ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ घूमो, एसियां दे विच बैठो, ਲੱਖਾਂ रुपए जाड़ो, जो मर्जी करो, कोठियां बना लो, चाहे ਲੱਖ रुपए दे मोबाइल लै लो, 2-2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ टीवियां लै लो, भावें एसी कुछ भी कर लो, तुसीं नबी कहंदा तुसीं सक्सैसफुल नहीं हो। कहता तुहाडे जीवन च बहाली नहीं है ਜਦੋਂ तक पवित्र आत्मा तुहाडे जीवन दे विच नहीं है। अज लोग कहते पैसा आ, सब कुछ आ, कि साडे जीवन च खुदा दी है। ये सबूत थोड़ी है कि तुहाडे कोल पैसा तुहाडे जीवन च खुदा आ गया।
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਪ ਆ। ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਕੀਟਾਣੂ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਨੇਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस ते जान दी, उन्हें संपूर्ण बीमारियां ते परेशानियां ते शिफा पाई। कोई एहो जी बीमारी नहीं आ जिदे उपर यीशु मसीह ने शिफा नहीं पाई, जिदे उपर उन्हें जित नहीं पाई है। कोई एहो जी बीमारी नहीं है। इस करके नबी कहंदा कोई भी बीमारी एहो जी नहीं, सारियां बीमारियां दा हल किदे कोल आ? प्रभु यीशु मसीह दे कोल। ते इस करके विश्वास करो, जो डॉक्टर ने जवाब दे दिता कुछ भी हो गया है, चाहे कोई कहता भी ये बंदा डॉक्टर कह दे कि ये बंदा 12 घंटे बाद मर जाऊगा, 10 घंटे बाद मर जाऊगा, तुसी यीशु मसीह दे कोल जाओ। लेकिन यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिता। डॉक्टर ने कह दिता तुहाडी नसां ब्लॉक हो गई, तुहाडे नाल इदां हो जू, लेकिन यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिता। सब तो वड्डे डॉक्टर दे कोल तां लोग जांदे ही ने, किहड़े कोल जांदे आ? जिहड़े शरीरक डॉक्टर जिन्हां ने डिग्रियां कीतीआं, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਸਵਿਚ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਇਸ ਸਵਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਜੇ ਹਟ ਜੂਗੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਨਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਪ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। पाप तो बिना कोई बीमारी नहीं है। और नबी कहता पाप तो बिना कोई बीमारी नहीं, क्योंकि बीमारी पर पहला मैं चाहता हाँ कि तुसी जान लो कि यह शैतान वालों, जिन्नियां बीमारियां आ सब शैतान वालों आ। इस करके मैं कदे किसी बीमारी को नहीं मानता। शरीरां ते दुख बीमारियां आती मैं नहीं मानता। रिपोर्टां 'च जो मर्जी आ जाए, कई बार सेहत खराब होती, कुछ भी होंदा, मैं नहीं मानता। मैं यीशु मसीह के वचन को मानता। मैं नहीं मानता किसी रिपोर्टां की रेंज नूं, किसी भी बीमारी के रेंज को मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ यीशु मसीह के जिउंदे वचन ते विश्वास करदा, क्योंकि खुदा दा वचन की कहंदा आ? खुदा दा वचन कहंदा मेरे वचन दे उपर मेरे ते विश्वास करो, जे तुसी मर भी जाओगे तो मैं तुहानूं फिर जिउंदा कर दूंगा। क्योंकि जिहड़ा बंदा खुदा दे वचन ते विश्वास करदा, जे मर भी जावे वो फिर जिउंदा हो जाऊगा, फिर जिउंदा हो जाऊगा। इस करके अपनी बीमारियां परेशानियां वाल ना देखो, वचन के दायरे में चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, तुहानूं अनंत जीवन मिलूगा। डॉक्टर आखदा है कि उसके कंन दीयां नसां मर चुकियां हैं। अच्छा वो बोला है किवें कि ये प्लेटफार्म के दूसरे पासे आदमी अपने कन्ना तो बोला है, ये की करता है? वो सारियां नसां कदे भी नहीं मरियां, इसलिए नसां तां बस उसके कन्ना विच विछड़ियां ही मरियां सन, जां इसनूं बोला बना दिता। अच्छा किहड़ी चीज़ है उस तरीके का बोलापन लैके आई?
नस क्यों मर गई। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਖ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਆ ਜਮਾਂਦਰੂ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ? ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ। ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਭਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਮਰਥੀ ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਟਾਣੂ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਮੌਤ, ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸदैव ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਥੋੜੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਖਾਦੇ, ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਮਾਰਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਆ। ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਰਸੋਲੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਥੇਰੇ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ? ਆਮੀਨ ਵਚਨ ਵੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਡਾਕਟਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊ, ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦਾ, ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਊ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਭੇਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਆਤਮੇ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਆਤਮੇ ਆ। ਪਰ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਟੀਵੀ ਹੈ,
कैंसर ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੀਟਾਣੂ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਿਲਟੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਟੀਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਗਿਲਟੀ ਆ। ਫੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਘੇਂਗਾ ਹੈ। ਸਭ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਲਟੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਲਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਾਣੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਕੀਟਾਣੂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀਟਾਣੂ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਟਾਣੂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਟਾਣੂ ਕੀ? ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖੁਰਦਬੀਨਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਟਾਣੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਟੀਬੀ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਕੀਟਾਣੂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਪਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੰਦੇ ਕੀਟਾਣੂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕੈਂਸਰ, ਟੀਬੀ, HIV, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਤਮੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਦਮ ਦੀ ਪਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਲੌਕ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਜੇ ਨਸਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੇ ਖੋਲਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾੜ ਕੇ ਆਦਮ ਦੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੜਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਰਕੁਸ 9:14। ਮਰਕੁਸ 9:14। ਜਾਂ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਡਿਠਾ, ਅਤੇ ਝੱਟ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੂੰਗੀ ਅਤੇ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੂੰਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਝੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਝੱਗ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਦੰਦ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਕ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਕਦ ਤੋੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗਾ
ਕਦ ਤੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਗੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੂੰਗੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਗੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ, CMC ਲੈ ਗਏ, DMC ਲੈ ਗਏ, ਅਪੋਲੋ ਲੈ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹੀ ਗੂੰਗਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੇਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੂੰਗਾਪਨ, ਬਹਿਰਾਪਨ, ਅੰਨਾਪਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਦ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਦ ਤੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰੂਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਰੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਰੋੜੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਓ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੂ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਛੂਇਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪੱਲਾ ਉਹਨੇ ਛੂ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ, ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੇਠ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਵਾਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਪਿਓ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦੌੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੇ ਗੂੰਗੀ ਬੋੜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੀ। ਹੁਣ ਗੂੰਗੀ ਬੋੜੀ ਆਤਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹੂਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬੋੜੀ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ।
ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਰਾੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਡਾਟਿਆ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਫਾਇਡ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਬਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਠਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਆ, 10,000 ਦੇ 20,000 ਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬਣ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਕਰੋ, 3-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਾ ਗਹੇਜੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਹੇਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਸਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਗਹੇਜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਸਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਾ ਗਹੇਜੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ, Facebook 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਕ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ।
ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲ ਪਾਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਨਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੇਹਜੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਦਾਂ ਆ ਉਦਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੂਕਾ 4:38 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲੂਕਾ 4:38 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਲੂਕਾ 4:38 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ ਪਤਰਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਮੂਨ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮੂਨ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਮੂਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਤਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਾਉਨ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਮਾਉਨ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਜਵਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਪ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਵਰ ਚੜਿਆ, ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਵਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਦੋ ਆਤਮੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਤਮੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਵਜੂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰ, ਕੀ ਕਰੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਨਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਇਹ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾੜਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ।
या तो खुदा नूं करन दो या तुसीं फिर आप करो। या तो संसार दे नाल मित्रचारा रखो या खुदा दे नाल मित्रचारा रखो। जे तुसीं कहोगे संसार नूं भी खुश कर ली, खुदा नूं भी खुश कर ली, तो प्रभु ने खुश नहीं होना। इदां फिर इदां गड्डी नहीं चलनी। इस करके या तो तुसीं विश्वासी हो या फिर तुसीं ढोंगी हो। दोनों च एक गल हो सकती। जे तुसीं विश्वासी हो तो अपने विश्वास नूं प्रगट करके दिखाओ, क्योंकि प्रगट तो करना पैना। अज लोग कहते असीं विश्वासी हाँ लेकिन निकलते कई बार कुछ होर आ। इस करके नबी कहता उन्होंने कम्मां नूं पछाणो। कम्मां तो पता लगना बंदा विश्वासी है कि की है। चर्च विच आण दे नाल कोई विश्वासी नहीं बनता, प्रार्थना करना कोई विश्वासी नहीं बनता, लेकिन जदों पवित्र आत्मा दे काम तुहाडे जीवनां दे विचों प्रगट हुंदे आ फिर पता लगदा भी तुसीं विश्वासी हो। नबी ये गल्लां कहंदा है, भाई ब्रैनम ने ये गल्लां कहीआं है। तुहाडे जीवन दे विचों पवित्र आत्मा दा प्रगटावा होना चाहिदा है, फिर तुसीं विश्वासी हो। फिर की करूगा खुदा? तुसीं मुसीबतां 'च पवो, तंगियां 'च पवो, वो तुहाडी अगवाई करने तुहानूं बुलाना नहीं पऊगा भी प्रभु आ जाओ, अपने आप ही आ जाऊगा। शरदक मेशक अबदनगो ने बुलाया नहीं सी भी प्रभु छेती आ जा, छेती आ जा, भट्ठी 'च अग लग गई है, छेती खड़ा हो जा के। वो कहंदे कोई गल नहीं प्रभु, तेनू जीवन समर्पित। राजे नूं कहंदे मार दे चाहे रख ला। उन्होंने नहीं कहा प्रभु छेती आ जा, सानूं अग 'च सड़ देना। लेकिन की होया, खुदा नूं पता सी मेरे मनण वाले बंदे आ, मेरे वचन ते विश्वास करने वाले बंदे। खुदा पहले ही खड़ा सीगा। तुहानूं पता खुदा कदों खड़ा सीगा? जदों उन्होंने अग नहीं बाली सी, उस तो पहले ही खड़ा सी। वो कहंदा बाल लो जिन्नी अग्गां बाल रही, मैं तो खुद एक अग हाँ। उस तो पहले ही प्रभु उन्होंने स्वागत के लिए खड़ा सीगा, हाथ अड्ड के, हाथ फैला के खड़ा सी। अज भी प्रभु यीशु मसीह हाथ फैला के खड़ा है। वो कहंदा मेरे बच्चों, मेरे पुत्रों, मेरे धीओ, मेरे कोल आओ, मैं तुहानूं अनंत जीवन दूंगा, मैं तुहानूं चंगियाई दूंगा। लेकिन वो इदां खड़ा, तुसीं उधर नूं चल जाने। खड़ा इत्थे आ, जाने उधर नूं, फिर गल नहीं बननी। वचन दे दायरे दे विच आना पैना है। बीमारियां परेशानियां ते कुछ भी नहीं आ। ये तो बच्चों वाली खेड आ यीशु मसीह दे लई। अग दे कोल कदे तुसीं देखिया भी जिथे अग लगी होवे उत्थे सप पिछू आ सकदे? ये बीमारियां सप पिछू आ, कीटाणु आ, ये नहीं आ सकदे अग दे कोल। जिहड़ा अग दे कोल आंदा सुआह हो जांदा है। लेकिन यीशु मसीह दी जिहदी अग जिहदे जीवन दे विच आ जाए, उहदे जीवन चों सारे कमियां कटियां नूं की करदी? भस्म कर दिंदी उहदी अग। इन्नी सामर्थी उहदी अग आ। इस करके उहदे वचन ते विश्वास करो, डोलो ना, डॉक्टरां दी ना सुनो। डॉक्टर की बोलदा आ, लोग की बोलदे आ, तो मेरा यीशु मसीह कहंदा मैं तुहानूं जीवन देण जा रिहा। उहदे वचन ते विश्वास करो, वचन ते विश्वास करो। बड़े बड़े अचंभे तुसीं इस मिनिस्ट्री विच हुंदे होए वेखोगे। सिर्फ तुहानूं विश्वास करना पैना। इस सेवकाई नूं चलाउण वाला कोई मनुख नहीं आ। इस सेवकाई नूं चलाउण वाला खुद प्रभु यीशु मसीह आ, जिन्हें पूरे संसार नूं बनाया आ, जिन्हें अपने वचन नूं इस सेवकाई दे विच खोलिया आके, इस संसार विच खोलिया आके। वो यीशु मसीह चंगा करने वाला, मैं चंगा करने वाला कोई नहीं आ। लेकिन विश्वास करो, जे तुसीं इस सेवकाई दे विच आओगे, तुहाडी चंगियाई भी पक्की, तुहाडा रैप्चर भी पक्का आ। कोई तुहाडी चंगियाई नूं, कोई तुहाडे रैप्चर नूं रोक नहीं सकदा, क्योंकि इत्थे पक्षपात नहीं किया जाता। इत्थे वो वचन सुनाया जाता है जिहड़ा खालस वचन आ, सोने तो भी खालस। हले लोग कहते सोना खालस, लेकिन सोने तो भी खालस भारे मुल दा वचन। मोती कौन आ? प्रभु यीशु मसीह। ते ओ प्रभु यीशु मसीह दा आत्मा, पवित्र आत्मा इस स्थान दे विच मौजूद है। उस जानदा तुहाडी परेशानियां, तुहाडी दिक्कतां सबनों जानदा, लेकिन उन्हें अपने हिसाब नाल हैंडल करना है। तुहाडे हिसाब नाल नहीं कि प्रभु अज ही 10 दिन की रोटी इकट्ठी मूँह च पा दे। जे 10 दिन की रोटी इकट्ठी मूँह च पा दूगा तो तुसीं तुहाडा पेट फुल जाना, तुहाडा पेट खराब हो जाऊगा। और रोज़ की रोटी तुहानूं दिंदा, उन्होंने पता तुहानूं किस टाइम किहड़ी लोड़ आ, किहड़ी जरूरत आ, उन्हें इस हिसाब नाल पूरा करना। हुण बच्चे नूं असीं दुध की जगह अद्धा किलो मांस उहदे मूँह च ठूस दिए तो की बच्चे का पेट खराब नहीं होगा? तो पेट नहीं फुलूगा, उल्टियां नहीं करूगा। इस तरह खुदा जानता भी मेरे बच्चों को किहदी लोड़ आ। उन्होंने पता है दुध पीण वाले बच्चे नूं दुध देना, ये रोटी खाण वाले नूं रोटी देनी आ, ये मांस खाण वाले नूं मांस देना। प्रभु जानता है। ਹੁਣ इदा थोड़ी भी प्रभु कहोगा मांस खाने वाले नूं दुध देता, दुध पीने वाले नूं मांस देता, इदा नहीं आ। प्रभु डोजां नूं जानदा आ। इस करके वो कदे भी मनुखों के हिसाब के नाल नहीं चलता। बंदा सोचदा अज प्रार्थना कराई, अज इदा हो जाए, उदा हो जाए। प्रभु नूं सब पता किद्दां करना। जदों तुसीं प्रभु दे कोल आ गए, फिर चिंता छड्ड दो, अपने जीवन नूं समर्पित कर दो। जे कोई बीमार आ, तुहाडा रिश्तेदार कोई भी, को प्रभु जी मैं तेरी हैकल च आई हाँ, विश्वास करदी, विश्वास करदा भी मैं तेरे अगे बेनती की, तू शिफा दा की आ राजा आ, तू शिफा दा राजा, तू शिफा देगा। विश्वास करो, कुछ नहीं होने लगा। डॉक्टर जो मर्जी कह दे, डॉक्टर की गल ते यकीन करना ही नहीं।
सिर्फ यीशु मसीह के वचन पर यकीन करना। तो प्रभु यीशु मसीह मुक्ति दाता, किसी होर नाम च मुक्ति नहीं, सिर्फ तो सिर्फ किदे नाम च मुक्ति आ, प्रभु यीशु मसीह के नाम च मुक्ति। इस करके शैतानी कीटाणुओं तो तुहानूं डरन की कोई लोड़ नहीं है। तुसी खुदा दे बेटियां, खुदा दे बेटे हो। तुसी अग दे मसे दे हेठ हो, तुसी उकाब दे मसे दे हेठ हो, तुहानूं डरन दी लोड़ नहीं आ। तुसी उस बब्बर शेर दे, यहूदा दे बब्बर शेर प्रभु यीशु मसीह दे मसे दे हेठ हो। तुहानूं किसी बीमारी, किसी परेशानी तो डरन दी कोई लोड़ नहीं आ। किसी बीमारी परेशानी तो ना डरो, किसी दुष्टात्मे तो, किसी गलत सोच तो ना डरो। सिर्फ की करना, कुछ नहीं करना, अपने जीवन को समर्पित करना। समर्पित कर दो अपने अपने जीवनों को। देखो खुदाबंद तुहाडे जीवन च कितना काम करदा। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ किश्ती किसी मझदार च फस गई आ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ किश्ती किसी पोध पानियां च फस गई जिथे उबाले पानी छड़ रहा आ। पानी की कर रहा, उबाले छड़ रहा आ, पानी दे विच किश्ती डोल रही आ। फिर अपना चप्पू चलाना बंद कर दो, फिर हाथ जोड़ के किश्ती च बह दो। तो प्रभु यीशु मसीह मेरा चप्पू तू बन जा। फिर देखो यीशु मसीह किद्दां तुहाडी किश्ती पार लवांदा। फिर तुहानूं डरन दी लोड़ नहीं। छल 30 किलोमीटर उच्ची होवे, 50 किलोमीटर उच्ची होवे, चाहे जिन्नी मर्जी उच्ची होवे, यीशु मसीह इदां हत्थ करके छल नूं रोक दूगा। तुहानूं पता जो किश्ती 'ਚ यीशु मसीह सीगा ते की होया, ਉਹਦੇ चेले डर गए। यीशु मसीह सुता सीगा किश्ती 'ਚ। लेकिन मैं तुहानूं दस्सां कि खुदा भी कदे सौंदा है? शरीर सो रहा सी, आत्मा जागदा सीगा। यीशु मसीह शरीर 'ਚ सीगा। खुदा कदे सौंदा नहीं आ, ना कदे ऊँघदा आ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਵੇਖਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡਾਂਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕੌਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ ਕੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਫਸ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੱਪੂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਚੱਪੂਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਪੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੱਪੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਲਓ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣਾ ਚਲਾਈ ਜਾ। किन्ना चिर चलाएगा? एक दिन, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल थकेगा ना। फिर तो कहेगा भी हुण मेरे च क्षमता खत्म हो गई प्रभु, पैसा भी खत्म हो गया, आंकड़ा भी खत्म हो गया, घमंड भी, हुण तू काम कर। फिर ही प्रभु ने काम करना। अपने सोच विचार, अपने घमंड भी तुसीं कुछ हैगे हो, ये सब चीज़ों को त्याग के यीशु मसीह दे कोल आओ, फिर प्रभु काम करदा। जो तुसीं आप काम करते हो, तुसीं अपने हिसाब नाल चलदे, फिर प्रभु काम नहीं करता। मैं कदे भी आप कुछ नहीं करता। मैं आप की करना, खुदा दे के घुटने टेके कहना प्रभु जी मैं किसी जोग नहीं है, मैं किसी जोग नहीं है, मैं तो एक मामूली जिहा मनुख हाँ। मैं अपना जीवन तेनों समर्पित किया। मेरी प्रार्थना है उन्होंने सुन, काम कर, लोगों के जीवनों च काम कर। मेरी प्रार्थना सुन प्रभु, देखदा भी समर्पित हिरदे नाल बैठा आ, खुदा प्रार्थनावां नूं सुनदा। तुसीं भी करो अपने अपने जीवन नूं समर्पित। जे तुसीं एक मरे हुए मनुख को जाओगे तुहानूं स्मैल आनी है। तुहानूं पता किसी मरे हुए बंदे को की आती स्मैल आती है। तो मैं भी संसार तो मरिया होया आ, मेरे को आओगे तो स्मैल ही आनी आ। तो सूंघण की शक्ति तुहाडे विच होनी चाहिए। कई लोग इत्थे सूंघदे भज जाते हैं, कहते बड़ी स्मैल आती, बड़ा कौड़ा वचन, बड़ा कौड़ा वचन। लेकिन जो तक कौड़ी दवाई किसी मरीज के अंदर नहीं जाती, उसके पेट के कीड़े, उसका इन्फैक्शन खत्म नहीं होंदा। तुहानूं पता कौड़ी हुंदी है दवाई। तुसीं देख लो डॉक्टर दवाइयां दिंदे, कौड़ियां मिठियां थोड़ी हुंदियां, कौड़ियां दवाइयां हुंदियां। लोगों के मूँह 'ਚ स्मैल आउण लग पैंदी 6-6 महीने दवाइयां खा के, स्किन दे विच स्मैल स्किन दे विच रच जाती। इस तरह खुदा का वचन कौड़ा वचन तुसीं खाओगे तो कोई बीमारी, कोई शैतान की शक्ति तुहाडे अंदर प्रवेश करूगी नहीं, क्योंकि तुसीं की होंगे बाहरों ते अंदरों वचन दे नाल, लार दे नाल लिपे हुए होंगे। जिद्दां नूह दी किश्ती वचन दे नाल लिपी हुई सीगी, राल दे नाल लिपी हुई सी अंदरों ते बाहरों। मूसा नूं जदों ओहदी मां ने नील नदी च सिੱਟਿਆ, जिथे किसी मगरमच्छ सी, ते की कीता? मिट्टी दे नाल अंदरों ते बाहरों लिप के विच रखता। तो की कोई मगरमच्छ आया ਉਹਦੇ ਕੋਲ? कहते उस नदी च मगरमच्छ ही बड़े होंगे, कोई बंदा बचता ही नहीं। लेकिन की होया? कित्थे चल गया मूसा चल गया राजे दी धी दे कोल। ते की होया? एक वधिया जीवन बतीत किया।
ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਕੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਤੀਆਂ ਫੂਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਕੋ ਡਰ ਕੇ ਮੂਸਾ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਠੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਠੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆ, ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਦੀ ਲਾਠੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰੋ, ਕਹਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ? ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਜ ਵਾਜੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਨ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ 2 ਟੱਪੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਸੱਚੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗਲਤ ਬਿਮਾਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਮਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿੜਕਦਾ ਆ, ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀਟਾਣੂ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕੀਟਾਣੂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ।